Hello students, how are you? Hope you are all safe. I will show you two pictures. What is this? Here, two situations are given. In the first case, the children were rolling a wooden log. And in the second case, the children were dragging a wooden log. Which one will be easy? Yes, of course. The first one will be easy by rolling the wooden log. What will be the reason behind this? തടി ഉരുട്ടി മാറ്റുന്നതാണ് എളുപ്പം. അത് എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കാം? So today we can learn about this. For this we can watch a video. Here we are taking a wooden block and it is connected to a plastic bottle. Now we are trying to move this wooden block by placing iron needles in the plastic bottle. I am going to place iron nails one by one in the plastic bottle, and you have to carefully observe is there any movement occurring to the wooden block. The iron nail is placing on the plastic bottle one by one, and I have placed 3 iron nails. No change happened to the wooden block. Now I am placing more and more iron nails in the plastic bottle, and about 70 iron nails are placed in the plastic bottle, and no change happened to the wooden block. Now I am adding 10 more iron nails, and now about 80 iron nails are in the plastic bottle, and I am adding one more. Yes, the wooden block moved. So when I placed 81 iron nails, the wooden block moved. Now I have provided wheels for this wooden block, and going to repeat the above phenomenon, that is placing iron nail in the plastic bottle. I have added one iron nail in the plastic bottle. No change happened to the wooden block. Here also I am adding iron nail, placing iron nail one by one in the plastic bottle. Now there are 3 iron nails in the plastic bottle, 4 iron nails, 5. Yes, on adding 5 iron nails, the wooden block moved. What you have seen in the video? നമ്മൾ വുഡൻ ബ്ലോക്കിന് രണ്ട് കേസസ് ആണ് കണ്ടത്. In the first case, the wooden block slides over the table, and in the second case, the wooden block rolls over the table. അതായത് സെക്കൻഡ് കേസിൽ വുഡൻ ബ്ലോക്കിന്റെ അടിയിൽ ടയർ പിടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ആദ്യത്തെ കേസിൽ വുഡൻ ബ്ലോക്ക് സ്ലൈഡ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്തത്. അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള കേസിൽ, അതായത് ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് മറ്റൊരു ഒബ്ജക്റ്റിന്റെ മുകളിൽ കൂടി സ്ലൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഫ്രിക്ഷന് പറയുന്ന പേരാണ് സ്ലൈഡിംഗ് ഫ്രിക്ഷൻ. That is, when an object slides over the surface of another body, the frictional force acting is called sliding friction. ഇനി രണ്ടാമത്തെ കേസിൽ വുഡൻ ബ്ലോക്ക് റോൾ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്തത്. അവിടെ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സിന് പറയുന്ന പേരാണ് റോളിംഗ് ഫ്രിക്ഷൻ. That is, when a body rolls over the surface of another body, the frictional force acting is called rolling friction. ഇനി നമ്മൾ ആ വീഡിയോയിൽ എന്താ കണ്ടത്? ആദ്യത്തെ കേസിൽ, അതായത് വുഡൻ ബ്ലോക്ക് സ്ലൈഡ് ചെയ്ത കേസിൽ, വുഡൻ ബ്ലോക്ക് സ്ലൈഡ് ചെയ്ത ആ സിറ്റുവേഷനിൽ, അതായത് ടയർ അടിയിൽ പിടിപ്പിച്ചിട്ടില്ല. ആ കേസിൽ നമ്മൾ 80 ആണികൾ ഇട്ടതിന് ശേഷമാണ് ആ വുഡൻ ബ്ലോക്ക് ടേബിളിലൂടെ സ്ലൈഡ് ചെയ്തു പോയത്, അല്ലേ? അതേസമയം ടയർ പിടിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം വെറും 5 ആണികൾ ഇട്ടതിന് ശേഷം ആ വുഡൻ ബ്ലോക്ക് ടേബിളിലൂടെ മൂവ് ചെയ്തു. ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാക്കാം? ആദ്യത്തെ കേസിൽ കൂടുതൽ ആണികൾ ഇട്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ വുഡൻ ബ്ലോക്ക് മൂവ് ചെയ്യുകയുള്ളൂ. അതേസമയം രണ്ടാമത്, അതായത് ടയർ പിടിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം വളരെ കുറച്ച് ആണികൾ കൊണ്ട് തന്നെ വുഡൻ ബ്ലോക്ക് മൂവ് ചെയ്തു. ആദ്യത്തെ കേസിൽ ആക്ട് ചെയ്ത ഫ്രിക്ഷൻ ഏതാണ്? ഇറ്റ് ഈസ് സ്ലൈഡിംഗ് ഫ്രിക്ഷൻ. രണ്ടാമത് റോളിംഗ് ഫ്രിക്ഷൻ. So we can conclude that rolling friction is always less than sliding friction.
So, we have studied about frictional force and different types of frictional force. Now, I will ask you a question. Is friction always useful? അല്ല. ഏതൊരു കാര്യം പോലെ തന്നെ ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സിനും അഡ്വാൻറ്റേജസും ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസും ഉണ്ട്. ചില കേസിൽ ഫ്രിക്ഷൻ യൂസ്ഫുൾ ആണ്, പക്ഷെ ചില കേസിൽ ഫ്രിക്ഷൻ നമുക്ക് ഹാംഫുള്ളും ആണ്. നമുക്ക് ഒന്ന് രണ്ട് സിറ്റുവേഷൻസ് നോക്കാം. നമ്മളെ നടക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന വൈൽ വാക്കിംഗ് ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് ഈസ് ഹെൽപ്ഫുൾ. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്കൊരു ഒബ്ജക്റ്റ് ഹോൾഡ് ചെയ്ത് പിടിക്കാൻ പറ്റുന്നതിലും ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സിന് ഒരു റോളുണ്ട്. ഇതൊക്കെ ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സിന്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ആണ്. ഇനി നമുക്ക് ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സിന്റെ നെഗറ്റീവ് സൈഡിലേക്ക് ഒന്ന് നോക്കാം. ഏറ്റവും ഇതായിട്ടുള്ളത് വിയർ ആൻഡ് ടിയർ ഓഫ് മെഷീൻസ് ആണ്. മെഷീൻസ് ഒക്കെ തേഞ്ഞു പോകുക എന്ന് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടില്ലേ? അതിന്റെ മെയിൻ കാരണം ഈ ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് ആണ്. അപ്പോൾ ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സിന്റെ ഒരു ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ് ആണ് വിയർ ആൻഡ് ടിയർ ഓഫ് മെഷീൻസ്. അതുപോലെ തന്നെ വാഹനങ്ങളുടെ ചക്രങ്ങൾ, ടയറിന്റെ വിയറിംഗ് ഔട്ട് നടക്കുന്നതിന് കാരണവും ഈ ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് ആണ്. ഈ രണ്ടും ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സിന്റെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ് ആണ്. ഇതുപോലെ ഒരുപാട് കേസസ് ഉണ്ട്. ഒരുപാട് സിറ്റുവേഷൻസിൽ ചില സിറ്റുവേഷൻസിൽ ഫ്രിക്ഷൻ യൂസ്ഫുള്ളും ചില കേസിൽ ഫ്രിക്ഷൻ ഈസ് നോട്ട് യൂസ്ഫുൾ ഓർ ഇറ്റ് ഈസ് harmful to us. What is this? Yes, this is a picture of a ship and this is an aeroplane. Is there anything common in the shape? Yes, അവരുടെ ഫ്രണ്ട് ഭാഗം കൂർത്താണ് ഇരിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ കപ്പലും എയറോപ്ലെയിനും ഒക്കെ കൂർപ്പിച്ചുണ്ടാക്കുന്നതിന് ഒരു റീസൺ ഉണ്ട്. When they are moving through air or water, അവരുടെ മൂവ്മെന്റിനെ റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ്, അതായത് എയറിൽ നിന്നും ഒരു ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് അനുഭവപ്പെടും. അതുപോലെ ഷിപ്പിന് വെള്ളത്തിൽ നിന്നും ഒരു ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് അനുഭവപ്പെടും. ഈ ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സിനെ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആണ് അവരെ ഈ പെക്യൂലിയർ ഷേപ്പിൽ ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അതായത് ആ ഫ്രണ്ട് ഭാഗം ഷാർപ്പൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇങ്ങനെ ഒബ്ജക്ട്സിനെ പെർട്ടിക്കുലർ ഷേപ്പിൽ ഡിസൈൻ ചെയ്ത് ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതിന് നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് സ്ട്രീം ലൈനിങ്. ദാറ്റ് ഈസ് designing objects in peculiar shape to reduce the friction is called streamlining. What you are saying here? Here oil is applying in a pulley. പുള്ളി നമ്മൾ എന്തിനാ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? വെള്ളം കോരാനൊക്കെ നമ്മൾ പുള്ളിയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ? അങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന പുള്ളിയിൽ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഓയിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ലേ? ഫോർ വാട്ട് പർപ്പസ്? ആ മൂവ്മെന്റിനെ സ്മൂത്തർ ആക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം അവിടെ ആ പുള്ളിയുടെ മൂവ്മെന്റിനെ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്ന എന്താണ്? ഇറ്റ് ഈസ് ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ്. അപ്പം ഈ ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സിനെ ഓവർകം ചെയ്ത് മൂവ്മെന്റ് കുറച്ചും കൂടെ സ്മൂത്ത് ആക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഓയിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത്. ലൈക്ക് ദീസ് മെഷീൻ പാർട്സുകളിലും ഒക്കെ നമ്മൾ ഗ്രീസും ഓയിലും അപ്ലൈ ചെയ്യാറുണ്ട് അല്ലേ? അപ്പം ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ പർപ്പസ് എന്താണ്? ടു റെഡ്യൂസ് ഫ്രിക്ഷൻ ആൻഡ് മേക്കിംഗ് ദ മൂവ്മെന്റ് സ്മൂത്ത്. ഇങ്ങനെ ഫ്രിക്ഷനെ റെഡ്യൂസ് ചെയ്ത് മൂവ്മെന്റ് സ്മൂത്ത് ആക്കുന്നതിന് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന സബ്സ്റ്റൻസിന് പറയുന്ന പേരാണ് ലൂബ്രിക്കൻസ്. ഈ ലൂബ്രിക്കൻസിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഓയിലും ഗ്രീസും ഒക്കെ. സോ ലൂബ്രിക്കൻസ് ആർ ദ സബ്സ്റ്റൻസസ് ദാറ്റ് ആർ യൂസ്ഡ് ടു റെഡ്യൂസ് ഫ്രിക്ഷൻ. What all things we have studied today? We have studied about rolling friction, sliding friction, advantages and disadvantages of frictional force, and about the method of streamlining and lubricants. The streamlining and lubricants, streamlining is a method to reduce friction and lubricants are used to reduce friction. I think you got a clear idea about these concepts. Thank you.